जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत करुछि आपण को चैनल ओडिशा दर्शन को। आपण माने जानिछंती ओडिशा रे गाँ गहली एवं प्रत्येक जगार किछि ना किछि ऐतिह्य कीर्ति अछि। आमे एमिते एक जगह विषय रे कहूछु जहाँ ढेंकानाल हेडक्वार्टर ठारू मात्र 50 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। ढेंकानाल ठारू कामाख्यानगर आसिया परे सेठु भुवन आड़कू 13 किलोमीटर आसिया परे बड़शुआल ठारू 1.5 किलोमीटर परे राम्याल नदी गर्भरे बाबा कपिलेश्वर बहु पुरातन मंदिर अवस्थित। शुणिबाकू मिले सेतेबेलर जगन्नाथपुर राजा यही भव्य मंदिर निर्माण करथिले। एही मंदिर एक विशेष पत्थर रे निर्माण करा जायछि। मंदिरटी केते पुराना यह तो कहवा मुश्किल, किंतु यार कीर्तिराजी लगे यह 1000 रु 1500 वर्ष पुराना, किंतु यह ऊपर कौन लिखित तथ्य नहीं। वर्तमान यह विपद संकुल अवस्था अच्छी। लोकों कहवा कथा एठी प्रशासन तो पहुँची सारी, हेले एपर्यंत यार संरक्षण पर सेमिति किछि आखिदृष्टिया काम होई नाही। तेबे चलंतु एठारे थिबा पूजक और अन्य ग्रामवासी मानकु पचारि बुझिबा बाबांको महिमा और गाथा विषय रे। स्वागत करुच्ची आपन को ओडिशा दर्शन चैनल को। आज आम आसी पहुँचीचु बड़शुआल ग्राम रे थिबा कपिलेश्वर मंदिर रे, जो मंदिरटी राम्याल नदीर गर्भरे अच्छी। मंदिरटी देखिले बहुत पुराना कीर्तिराजी। मु कैमरामैन को कहबी आपन को देखेबे सीधा मंदिरटी हूँ बहुत पुराना कीर्तिराजीर मंदिर, किंतु रक्षणाबेक्षण अभाव मंदिर चारिपटू कूल खाई जाइए। मंदिर को जीवाई कौन प्रकार रास्ता नहीं, गोटे बाली बस्ता देकी पोल कर जो पोल मध्यम मंदिर भितर को लोक जो भक्त मैंने आसुचन जाउछंती। बहुत अवहेलित अवस्था जगहटी अच्छी। देखा गले मंदिरटी एक ऐतिह्यस्थली, बहुत बड़ मंदिर, पुराना कीर्तिराजीर मंदिर एठी अच्छी। ए मंदिर को आपन को आसवा गले आप कामाख्यानगर रु बड़शुआल पाखापाखि 13 किलोमीटर रास्ता हम। आसिकी आपण भीतर को आसिले ए मंदिर रे आसिकी दर्शन करि परिबे बाबा कपिलेश्वर को। वर्षा दिन निश्चित भाव में जेहेतु खरा दिने मंदिरटी को जीवाक रास्ता नहीं, तो निश्चित भाव में वर्षा दिन ये बहुत असुविधा होतुबो। ए विषय सीधा सड़क आम मंदिर जो अच्छा पूजक एवं अन्य कर्मचारी तांकुटू सीधा सड़क पचारिकी बुझा। आपण परिचय? मु नेपाल भूया, घर कंछिया। कौन कहे जो बाबा कपिलेश्वर मंदिर नदी गर्भरे अच्छी, कौन तांकर विशेषत्व कौन महिमा अच्छी? आज्ञा कहले कि कपिलेश्वर जो महिमा अपार, जे कि आज को हो गला 50 वर्षर तलर कथा। से बहुत दुखर क्रांत एवं भक्त माने जो आसुचंती तांको मानर भी बहुत पुण्यपथ होवा फल ए प्रशासन मानकर किछि अभिज्ञता ठीक न रहिबा हेतु ए मंदिर आगक आउ किछि डेवलपमेंट करि पारुनी। कौन करूँ आमे भक्त मैंने बहुत असुविधार सम्मुखीन होचु एवं खंडे झोला पुल नहीं, अंटे पानी रे पशी आमे बहुत हंतसंत हो मंदिर को जाई पारुना। एणु समस्ते जे जो रास्तार पाउछन से रास्तार आसी बाबा को दर्शन करी माँ पार्वती पाखे मुंडिया मारी घर को फेरुछंती। कहे जो मंदिर बाबा कपिलेश्वर आविर्भाव विषय कौन कथा अच्छी? आविर्भाव विषय कहले कि पूर्वर मो बापा हारिका कहते जे एठी गोटे गछ थिला, से गछ मूल से गोटे कला गाई आसिकी सबु बेले एठी चरी बुलिकी जाए। एवं बापा हारिका कहले जे गोटे गाईटे कहीं एठिकी जाउछि, कारण कौन गले देखिले से गाई से गोटे तंडीबण थिला। से तंडीबण रे गोटे लिंग भलिया होइकी रहे एवं से गाई से पाखक जाइकी से मन को ता स्तनरू भी क्षीर बाहर। परिचय? मु सुमति भूया, जगन्नाथपुर कंछियार ग्रामर जगन्नाथपुर ग्रामर सरपंच थिली। आज्ञा तो ये जो कपिलेश्वर बाबा मंदिर अच्छी
ତାଙ୍କର କ'ଣ ମହିମା ଅଛି, କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁଭୂତି କରିଛନ୍ତି? ଭଲ ମହିମା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ରହିଛୁ ସମସ୍ତେ। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ ବି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଲି, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ ମୁଁ ସବୁ କାମ ମୋର ଜୟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଭଲରେ ଥିଲୁ ଅଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କହିବେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି ଜଣାଇବେ ଏ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମେ ତ ଏଇନା ଆଉ ମୁଁ ଆଦିରୁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି ନା, ଏବେ ଯିଏ ନୂଆ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଆଣିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ଅଛି? ଏଇ ନଦୀ ମଝିରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏଇଆ ହେଲା କଥା। ବର୍ଷା ଦିନେ କେମିତି କ'ଣ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏଠି? ବର୍ଷା ଦିନେ ସେପଟେ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇପଟେ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ ବାବା କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁ ମହିମା ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଭଲ, ଯେକୌଣସି ତମେ ଚାହିଁପାରିବ ପ୍ରଭୁ ସେଇଆ ଶିବ ଠାକୁର କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅନୁଭୂତି କରିଛନ୍ତି କେବେ? ହଁ, ସବୁ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁଛୁ ସେଇଆ ହେଇଛି, ଇଏ କରିକି ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଇଏ କରିକି ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସେଇଆ ହେଇଛି। ଆମେ ଯାହା ଇଏ କରୁଛୁ ସବୁ ଆମର ବାବା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ବଡ଼ ପୂଜକ, ମୋ ନାଁ ସନାତନ ପଣ୍ଡା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ବାବାଙ୍କର କେମିତି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, କ'ଣ କେମିତି ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି? ବାବାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ସେ ତ ବହୁତ ଦିନ କଥା, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଯେତେବେଳେ ରଜା ଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ର କଥା। ଏ କୋଇଆପାଳର ଗୋଟେ ତେଲିଘର ବଡ଼ ଜମିଦାର ଘର, ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ଗାଈ ପରଟେ ଥିଲେ। ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ଗାଈଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ବାଛୁରୀଟି ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯେ ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହେଲା 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଛଡ଼ି ଫଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଚଳାଟିଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେବନି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତନ ହେଲା, ପନାଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଢାଳ ଟାକର। ମହାଜନ ବୁଢ଼ାର ଲୋଭ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏ ଗାଈ ମୋର ବଢ଼ିଆ କ୍ଷୀର ଦେବ। ଆଉ କଡ଼ୁ କହିଲା ତାକୁ ଭଲ କରି ଚରେଇକି ଆଣିବୁ, ଆଣିଲେ କ୍ଷୀର ଦେବା ହେବ। ସେ ଚରିକି ନେଇକି ଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗୁହାଳେ ବାନ୍ଧିଦେଲା, ବାଛୁରୀ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ସକାଳୁ ଯାଇକି ବାରି ପିଟାଏ, ବାଛୁରୀ ଆଉ କ୍ଷୀର ଖାଇଲାନି। କିରେ ଗୌଡ଼ କ'ଣ ହେଲା ନା, କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ନା, ତଥାପି କ'ଣ ହଉ ହେଲା, ଫିଟେଇଦେଲା। ଯାହା ଦେଖି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗାଈ ଆସିଲେ ବାନ୍ଧିଦେଲା, ତାଦିନ ସକାଳୁ ଗାଈ ଫିଟିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଲାନି। କିରେ ଗୌଡ଼ ଏ କଥା କ'ଣ ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନା? ମୁଁ ଆଜି କହିବି, ଦେଖ ଯଦି ଆଜି ନ କହିବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତ ଘରେ ପଡ଼ିଦେବି, ତୁ ଘରେ ରହିପାରିବୁନି। ସେଇଠୁ ଗାଈ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଇଟା ହେଉଛି କଙ୍ଗେଇଲ ମୌଜାର ତୋଟାରେ ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗାଈ ସେ ଛଡ଼ାଟି ଏକଦମ ପଳେଇଗଲା ଏଇଠି। ଏଇଟା ଥିଲା ରାମନାଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଳ, ଏଇନେ ରାମନାଳ ନଦୀ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ରାମନାଳ କହନ୍ତି। ଏଇ ନାଳ କତିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗିଲ ନଟି ଆଉ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ୁ ନଟି ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ କିଛି ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଗାଈ ଆସିକି ମୁହଁ ପିଟି ଟେକିଦେଲା, ଭିତରୁ ପଶିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଗୌଡ଼ ଯାଇକି ଆସିଲା ଦୌଡ଼ିକି, ଦେଖିଲା କ'ଣ ଏମିତି କଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖିଲା ଗୋରୁ ଖୋଳ ବାଲିରେ ମରା ପଡ଼ିଛି। ନାଳ ଟେକି ଦେଇକି ସେ ଦେଖିଲା ଏଇ ଘଟଣାଠୁ ସେ କହିକି ଯାଇକି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ରଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଘଟଣା କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସେଠୁ ବେଠିଆ କଠିଆ ଲଗେଇକି ପତ୍ର ଆଣି କୋରିଆପାଳ କଙ୍ଗେଇଲ ପିପଳା ପାଖରେ ଗୋଟେ ରଗଡ଼ା ଅଛି, ସେଇଠି ଏଇ ଭଲ ପଥରଟା ବାହାରିଥିଲା। ସେଇ ପଥର ଆଣିକି ଦୋଳ ତିଆରି କଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେବ ଏ ମନ୍ଦିର? ସେଇଟା ବାପା କହିପାରିବେନି, ମାନେ ଆମ ବଂଶ ଭିତରେ 4 ପୁରୁଷ ଯାଇସାରିଲେଣି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ହଁ ସେ ପରା ଆମର 4ଟା ବଂଶ ଯାଇସାରିଲେଣି। ମୋ ନାଁ ସନାତନ ପଣ୍ଡା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବାଞ୍ଛାନୀ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ ନୀଳାଦ୍ରି ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର। କ'ଣ ଏଠି ଯାନିଯାତ୍ରା ସବୁଠୁ ଅଧିକ? ସବୁ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଶିବରାତ୍ରି, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଶିବରାତ୍ରି। କେତେ ଭକ୍ତ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି? ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ପ୍ରାୟ 1000 ପାଖାପାଖି ଯାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଏଠି ଯେମିତି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କ'ଣ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ନ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କରାହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆସିଥିଲେ କିଏ, ଦେବତୁର ଅଫିସର, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ କହିକି ଗଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯାଇକି ମାପଜୋପ କରିକି ଗଲେ ଯେ 4 କରେ ଗୋଟେ ଚିଲିପାୟା ହେବ, ଏଇ ଚିଲିପାୟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପୋଲିଆ କରିଦିଆଯିବ, ଯିବା ଆସିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଠି ଭିତରକୁ ତ କେହି ଆସିବେ ନାଇଁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ବାହାରେ ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି। ବାହାରେ ରୋଷଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ କରାହେଇଛି, ସେଠି ଯାଇ ନାଗ ରହନ୍ତି। ନାଗ ହେଇକି 4 ମାସ ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ରବ, ଆଶ୍ୱିନ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ଯଥାକଥା ଆସିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ନଦୀ ଭିତରେ ପଟୁ ପଶିଯାଏ, ଆଜି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ 2 ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖଣ୍ଡେ ପଟୁ ପଶିଯାଇଥାଏ, ତାକୁ କାଢ଼ିକି ସଫାସୁତୁରା କରିକି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାହୁଏ। କେବେ ଏଠି ଯିବା ଆସିବାରେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ମାନେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ, ପାଣି ଅଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲି ପକେଇକି ଗୋଟେ ପୋଲ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଯିବା ଆସିବାରେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏମିତି କେବେ ଘଟିଛି ନା? କିଛି ଘଟିନାହିଁ, ବାବାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ କିଛି ଘଟିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନିହାତି ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। এই বিষয়টা আমার হইরাণ অসুবিধা হওয়া দ্বারা আমার দেবতর অফিসরଙ୍କୁ କୁହାହେଲା। ଦେବତର ଅଫିସରଙ୍କୁ କୁହାଯାବେ ଆମର କାଗଜ ଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର।
ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ଅଫିସରକୁ। ସେ ଏଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ 4 ଅଫିସର 2 ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ଟ୍ରକରେ ବାଲି ବସ୍ତା ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ମୂଲ୍ୟ 100-150 ଖଣ୍ଡେ ଆସି ଏଠି ତାରିଖରେ ବନ୍ଧ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ନା ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ରହିବ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କର। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଦେଲେ କେପି ସିଂ ପାଖକୁ। କେପି ସିଂ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ତ କିଛି ନେଇ ଆମକୁ କହିଲେ ଠାକୁର ଉଠେଇ ବାକି ଠାକୁର ଉଠେଇ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ, କ'ଣ କରାଯିବ? ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମେଜିଆଟା ଅଛି ଏଇ ମେଜିଆଟା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯଦି ମେଜିଆଟା କହିଲେ ସିନା ମେଜିଆଟା ହେଇଗଲା ସିନା ଠାକୁରଙ୍କ ଖଣ୍ଡିଟା ପୋତି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆସିବାଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ପଠେଇଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କାମ କରିବା ପରେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା କରେ ହେଇଛି ଚିଲିପାଟି, ଏ ଚିଲିପାଟି କଲେ। ଚିଲିପାଟି କରିସାରିକି କ'ଣ 15 ଲକ୍ଷ ନା 18 ଲକ୍ଷ କି କେମିତି କୋଟି ବୋଲି କହିକିରି ଗୁଡ଼େ ପଥର ପାଚେରୀ ଚାରିକରେ ବୁଲେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି ତିଆରି କାମ 2 ମାସ ପରେ ଠିକ୍ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସେ ୟାକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ ଛଡ଼ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଧରି ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲେ। ସେଦିନରୁ କାମ ଫାମ ସବୁ ବନ୍ଦ। ମାନେ ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର କହିବାକୁ ଗଲେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। ହଁ, ବହୁତ ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ, ସେ ସୁବିଧା କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।